প্ৰতিজন প্ৰতিযোগীয়ে যিখিনি নিয়মাৱলীৰ কথা ক'লে বিচাৰকসকলৰ পৰা সেইখিনি সাৰোগত কৰি আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথাও কৈছে গতিকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত নিজৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিলে ভাল হ'ব Humanity today stands at a digital dawn where a glow on a smartphone can ignite emotions, dreams, empower voices, and redefine opportunities itself. And for today's youth, that glow is not distraction, it's direction. It is the most powerful tool for empowerment and self-determination. And understanding of these very aspects has led me to stand in support of today's bill that in the contemporary context, social media has opened a new horizon towards empowerment and self-employment of the youth. Warm greetings to Honorable Speaker and members of the esteemed Parliament. Honorable Speaker, a member from the opposition bench has clearly failed to understand today's bill when he has only stuck to India, failing to realize that today's bill consider of a greater aspect. Now, Honorable Speaker, sir, let us speak not in hypotheticals but amidst actions. Honorable Speaker, sir, amidst corruption and political gatekeepers, our nation's youth recently re-architect the system. Over 7,713 young voices in Nepal denotated a digital revolution to Discord, a social media platform of decentralized globalization, choosing Sushila Karki as their first female interim prime minister. They use social media as a platform to expose corruption, coordinate non-partisan monitoring, and organize a voting drive. This nowhere can be called as a movement towards anarchy, but a movement towards accountability. This is the new digital self-governance, a new civic skill, and the foundation of economic independence. And this extraordinary movement, Honorable Speaker, sir, reflects the core of today's bill that Gen Z seizes digital tools like strategists and builders, moving from passive consumers to architects of their own destiny. Screen doesn't steal souls, they forges empire, and social media is the youth arsenals towards empowerment and self-employment. And I ignite this truth with three core arguments. Firstly, Honorable Speaker, sir, social media economically act as a great equalizer. It vaporizes digital retail sales and demolishes the physical barriers of traditional barriers of entry by allowing the youth to instantly launch into the global economy. Consider this data, the Junior Achievement Youth reports that 60% of teenagers today aspire of launching their own ventures. These launching their own ventures. These now not give opportunities only to the privileged one, but also for the one who has the potential. The creator economy, fueled by platforms like Instagram and Facebook bill generated $37.3 million creator sales in 2024. Social media allows a person sitting in a remote village selling digital designs or handmade goods to defeat a legacy brand without the need for a physical store or relying on a corrupt middleman. This is adrenaline fueled by entrepreneurship, the drive to master a passion, build audience, and pulverize poverty pixel by pixel. Secondly, Honorable Speaker, sir, social media act as a powerful force in both strength and skill. The Morning Consult reports that 57% of youth Gen Z today aspire to be in content creation. This is a new curriculum that aspires them to master skills like data analytics, video editing skills, and that too at a very nominal or no fee structure. And yes, Honorable Speaker, sir, while we cannot deny about cyberbullying, we also cannot deny about the massive online support. Social media allows the adolescent to build resilience to cyberbullying by turning their agony into public advocacy. The hashtag #MeToo's 19 million posts weren't just an act; it was an act of collective healing. And even in the state of Assam itself, when the youths rise to Zubin Garg's politics no koriba bondhu, it's an anthem song of dissent, a refusal to stay silent. Social media doesn't silence the stories, it transforms the stories into revolution. And finally, Honorable Speaker, sir, social media binds, coordinates, and protects through global network. Digital literacy is no longer a soft skill, but it is a life-saving necessity. Post-Taliban, we saw heroic activities coordinate rapid shadow evacuations via social media platforms, a literal shadow government opening lives. More fundamentally, this also connects to livelihood, and hence I urge the members of the opposition bench to help us and support us in passing this bill, because, Honorable Speaker, sir, opposing this bill is opposing the future. It is telling the youth to drop the most powerful tool of their economic and civic freedom. Rejecting this bill is not caution, it is a cowardice, and hence I again urge the members of the opposition bench to help us and support this bill. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you, esteemed Parliament. নমস্কাৰ
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিহে আপুনি আপোনাৰ তথ্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তলত দিয়া বেংকৰ ঠিকনাত ততালিকে 1 লাখ টকা জমা কৰক, অন্যথা আপোনাৰ সকলোবোৰ তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব। ভুল নুবুজিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যুৱ প্ৰজন্মই অৰ্থ উপাৰ্জন কৰি আত্মসংস্থাপিত হ'বলৈ এনে এটা বিবেকশূন্য অৱস্থা পাইছেগৈ যে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনাক সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ৰী কৰি পেলাইছে, আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপন আৰু সবলীকৰণৰ জৰিয়তে নিজৰ নতুন দিগন্ত সূচনা কৰাৰ ধাৰণাটো যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা, সেই বাস্তৱিকতা উপলব্ধি কৰিছোঁ বাবে তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিলোঁ এনে এখন অপ্ৰাসংগিক বিধেয়কৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মাতি যুৱ প্ৰজন্মই সবলীকৰণ হোৱাৰ কথা ক'লে, কিন্তু সেই একেই সামাজিক মাধ্যমতে যেতিয়া এই যুৱ প্ৰজন্মৰে এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ মনৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰি এটা কবিতা লিখাৰ বাবে এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিত্বতে জেললৈ যাব লগা হয়। আজি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ লিখাৰ বাবে যেতিয়া পুলিচৰ মাৰগিৰ খাব লগা হয়, তেতিয়া যুৱ সবলীকৰণৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকা এই অধিকাৰ, স্বাধীনতা আৰু স্থিৰতা আদিৰ দৰে শব্দবোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হেৰাই যায়। আজি হেৰাই যায় সেই সবলীকৰণৰ ধাৰণা, যেতিয়া ৰিল লাইফ আৰু ৰিয়েল লাইফৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি বিচাৰি চাবলৈ যাওঁতে আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে থমকি ৰয়, আৰু তাৰ একে সময়তে সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ এখন সৃষ্টি কৰে ভাৰ্চুৱেল তথা অপাৰ্থিৱ সমাজ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইখন অসমতে কেইমাহমান আগত বঙাইগাঁৱৰ এজন অতি জনপ্ৰিয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি ল'ব লগা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াক কেনেধৰণৰ সবলীকৰণ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি আত্মসংস্থাপনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যনৰ বিষয়ে, যাৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰকাৰীক দৈনিক, সাপ্তাহিক আৰু মাহিলী হিচাপত এটা বিশেষ লক্ষ্য প্ৰদান কৰে, আৰু সেই লক্ষ্যটোক পূৰণ কৰিবলৈ আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম এনে এটা অৱস্থা পাইছেগৈ যে নিজৰ এজন আত্মীয়ৰ মৃত্যু হ'লে চিতাত জ্বলি উঠা জুইকুৰাকো ভিডিঅ' কৰি সামাজিক মাধ্যমত লিখে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, নিজৰ অশ্লীলতাক আজি পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ এনে বাস্তৱ সত্যাসত্য আজি উপলব্ধি নকৰাকৈ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে কিদৰে কৈছে যে সামাজিক মাধ্যমে নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগৰাকী সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যই আজি সামাজিক মাধ্যমৰ যে যুৱ প্ৰজন্মই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপন হোৱাৰ কথা ক'লে, কিন্তু বিজ্ঞাপনৰ পাছফালৰ পৰ্দাখনত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত জীৱন প্ৰণালী কি, আজি উদ্যমিতাৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমে সৃষ্টি কৰি দিয়া বজাৰখনৰ অস্তিত্ব কি, সেই কথা কিন্তু তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি নিদিলে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সন্মানীয় আন কেইগৰাকীমান সদস্যই যে ক'লে যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিকতাৰ কথা, আত্মসচেতনতাৰ কথা, এইখিনিতে তেওঁলোকক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। সামাজিক মাধ্যমৰ যি এলগৰিথিম, সেই এলগৰিথিম নামৰ বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে, যাৰ বাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সামাজিক মাধ্যমে ব্যৱহাৰকাৰী পচন্দৰ স্বৰূপে নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এটা অসমাপ্ত ফিডৰ সৃষ্টি কৰি ব্যৱহাৰকাৰীজনৰ মস্তিষ্কৰ পৰা নিৰ্গমন কৰে ডপামাইন নামৰ এটা বিশেষ হৰমন, আৰু সেই হৰমনটোৰ ফলস্বৰূপে সামাজিক মাধ্যমত যুৱ প্ৰজন্ম সম্পূৰ্ণৰূপে আসক্ত হৈ পৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে আত্মসংস্থাপনৰ সচেতনতাৰ দিশত যুৱ প্ৰজন্মৰ নতুন দিগন্ত সূচনা হোৱাৰ বিপৰীতে সেই দিশসমূহৰ পৰা যুৱ প্ৰজন্ম ডিষ্ট্ৰেক্টেড অৰ্থাৎ বিচলিত হৈ কৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ এগৰাকী উপৰোক্ত সহযোগী সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যই কৈ থৈ গৈছে যে এটা প্ৰযুক্তিগত মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা 3 প্ৰকাৰৰ বৈষম্যতাৰ কথা, আৰু সেই বৈষম্যতাৰ ফলস্বৰূপে আজি যুৱ প্ৰজন্ম সৰ্বাত্মকভাৱে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাই হোৱা নাই। তেনে এটা প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ উল্লেখ থকা ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ সৰ্বাত্মক বিকাশৰ ধাৰণাটোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰি কেইটামান মুষ্টিমেয় যুৱ প্ৰজন্মৰ জৰিয়তে আজি নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা আৰু ঘৰিয়ালৰ পিঠিত মাজুলী চাবলৈ যোৱা একেই কথা, আৰু সেইবাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মই উক্ত বিধেয়কখন সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। নমস্কাৰ সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আজিৰ পবিত্ৰ সদন। শুনি বৰ ভাল পালোঁ যেতিয়া আজি বিৰোধী পক্ষৰ এগৰাকী সন্মানীয় বক্তাই আমাক পতিব্ৰতা নাৰী, ত্যাগী নাৰী গান্ধাৰীৰ সৈতে তুলনা কৰিলে। সেই কথা শুনি আজি নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ। দ্বিতীয়তে 1 কেজি আটাৰ কথা এগৰাকী সন্মানীয় বিপক্ষৰ সদস্যই কৈ গৈছে। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, 1 কেজি আটাৰ জৰিয়তে যিদৰে আমি এদিন খাব পাৰিম, 1 GB ডাটাৰ সৈতে আমি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছতে এগৰাকী বক্তাই কৈ গৈছে যে যি সময়ত আমাৰ গোটেই আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাটোৰ
ছ'চিয়েল মিডিয়া অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা নতুন দিগন্ত সৃষ্টি কৰিছে সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছতে মই আজি এই বিধেয়কখনৰ মূল বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰলৈ যদি আমি চকু লক্ষ্য দিওঁ আমি এটা কথা জনাবলৈ ভাল পাম যে যেতিয়া শ্ৰীনাথ কেৰ দৰে সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে ৰেল ষ্টেচনৰ ৱাইফাইৰ সহায়ত সামাজিক মাধ্যমৰ সহায়ত UPSCৰ দৰে পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যেতিয়া আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ ন্যায় বিচাৰি আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই সবল কণ্ঠেৰে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ কণ্ঠস্বৰ দাঙিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াই অনুভৱ কৰোঁ আজিৰ এই সদনত উত্থাপিত বিধেয়কখনৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান গভীৰ সেইকাৰণেই আজিৰ সদনৰ মজিয়াত আসন গ্ৰহণ কৰিলোঁ চৰকাৰী পক্ষত সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এই বিষয়বস্তুসমূহক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত যিকেইটা তিনিটা মূল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সবলীকৰণ আত্মসংস্থাপন আৰু নতুন দিগন্ত এই তিনিটা শব্দক যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া এটা কথা দেখা পাম যে ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক শৈক্ষিক এই তিনিটা দিশতে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মক সামাজিক মাধ্যমে সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে যেতিয়া 2017 চনত মিটু সামাজিক মাধ্যমত যেটো এটা বিৰাট ডাঙৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে মাত মাতিবলৈ সক্ষম হৈছিল যি সময়ত জৰ্জ ফ্লয়ড কৃষ্ণাংগ হোৱাৰ বাবে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ব্লেক লাইভ মেটাৰ্ছৰ দৰে আন্দোলনে সমগ্ৰ বিশ্বক কঁপাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি প্ৰমাণ হৈছিল যে আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই সামাজিক মাধ্যমৰ দৰে যিদৰে নিজৰ সবল কণ্ঠ সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ প্ৰজন্মক ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আছে আৰু এই উদাহৰণ হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া দেশ নেপালত যিটো গণবিদ্ৰোহ হৈছিল সেই গণবিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মই এনে এক মাত্ৰাত দাঙি ধৰিছিল যাৰ জৰিয়তে গণবিৰোধী চৰকাৰখন ছন্ন ভিন্ন হ'বলৈ বাধ্য হৈছিল সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি পৰিসংখ্যালৈ লক্ষ্য কৰোঁ ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ 2024-25 বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষত মুঠ 3.4 পৰা 4.5 মিলিয়ন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি অৰ্থাৎ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আছে ইয়াৰে 12% ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সেই নৱদিগন্তৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যি নৱদিগন্তৰ জৰিয়তে সময় গগৈৰ দৰে ব্যক্তিয়ে নিজৰ লগতে আজি 10টা পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সেইটো নৱদিগন্তৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি সেই সবলীকৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যি দুখীয়া পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোচিং ল'ব নোৱাৰি ইউটিউবৰ জৰিয়তে ফিজিক্স পাল্লাৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰি NEET JEEৰ দৰে পৰীক্ষাসমূহ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সেই কথা ক'ব বিচাৰোঁ সেই সবলীকৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ 2.5-3.5 মিলিয়নৰ এই পৰিসংখ্যা আগবঢ়াইছে গ্ৰেবন কোম্পানীৰ জৰিয়তে সদনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা জনাবলৈ ভাল পাম যে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে নিজৰ যিসমূহ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে সেই ব্যৱসায়সমূহক এখন মঞ্চ দিছে সামাজিক মাধ্যমে গতিকে পুনৰাই আজিৰ সদনত উত্থাপিত বিধেয়কখনৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা সপক্ষই মাতি পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই সদনৰ অধ্যক্ষ অনুৰোধ জনাম যে আজিৰ এই বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সদৌ শেষত ক'ব বিচাৰোঁ যে ক'লা হীৰা আৰু হীৰাৰ মাজত ক'লা হীৰা ক্ষয়কাৰী হীৰা কিন্তু মূল্যৱান এই দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমি পাৰ্থক্য বিচাৰি চাব লাগিব এয়া সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব নৱপ্ৰজন্মৰ ধন্যবাদ विद्या ददाति विनयं विनयर्याति पात्रतं पात्रत्वध्वनम् आप्नोति धनधर्म ततः सुखम সকলোৰে আশা সকলোৰে বিশ্বাস শিক্ষাই জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাব শিক্ষাই ছাত্ৰ সমাজক শৈক্ষিক নৈতিকভাৱে সবল কৰি তোলাৰ লগতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ শিকাব কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ খণ্ডৰ চৰকাৰী সক্ষৰ মতে হয়তো শিক্ষা মানে কেৱল সি আৰু কা কাৰণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি শিক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰকৃততে সবলীকৰণ আৰু নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই গছত উঠি বা ক'ৰবাত নদীত জঁপিয়াই পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাই মাহেকৰ মূৰত বা দুটকামান টকা যেতিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকে যুৱ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ দৰে এটা বৃহৎ বিষয় সামৰি পেলাই এখন সদনত এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰি নিজৰ চৰম গাফিলতিৰ নিদৰ্শন দাগি ধৰিলে তেতিয়াই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তীব্ৰ ভাষাৰ বিৰোধিতা কৰিলে বাধ্য হয় এনে বৃথা বিধেয়কৰ আৰু গ্ৰহণ কৰোঁ সন্মানীয় বিৰোধী পক্ষৰ আসন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় দলপতি তথা দ্বিতীয়গৰাকী বক্তাই কৈ থৈ গ'ল যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কেইগৰাকীমান আজি ঢিঙৰে এগৰাকী যুৱতী তথা দেৰগাঁৱৰ দৰে অঞ্চলত বহু সংখ্যক কেইজনমান যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমিও স্বীকাৰ কৰিম সেই কথা কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
তেওঁলোকে এই বিধেয়কখনৰ এটা বিশেষ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে নতুন দিগন্ত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নতুন দিগন্তৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰে তেওঁলোকে এই বিধেয়কখন সাৰ্বজনীনভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছে। আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি নতুন দিগন্ত শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে, অৰ্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই কথা হ'ব লাগিব, যদি সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় তেন্তে পশ্চিম ফালে অস্ত যায়, অৰ্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চিৰন্তৰ সত্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই বাস্তৱিকতা আজি মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখিবলৈ পোৱা নাই, ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিৰোধিতা কৰিলোঁ আজিখনৰ উত্থাপিত বৃথা বিধেয়কখনৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিধেয়কখনত তেওঁলোকে কৈছে যে সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক মাধ্যমে যুৱ প্ৰজন্মৰ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ দিশত এক নতুন দিগন্ত সূচনা কৰিছে। কিন্তু একে সময়তে কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই চৰকাৰী পক্ষই 2019 বৰ্ষৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত তথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মণিপুৰত যিসমূহ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ হয় সেই প্ৰতিবাদৰ সময়ত কিন্তু এই সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে। অৰ্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ সদনৰ চৰকাৰী পক্ষই স্পষ্ট ৰূপত ক'ব খুজিছে যে আমি ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকক সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, আমি ইচ্ছা কৰিলে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তোমালোকক সবলীকৰণ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু একে সময়তে তোমালোকৰ হাতৰ পৰা সেই সংস্থাপন আৰু সবলীকৰণ কাঢ়ি আনিব পাৰোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এনেধৰণৰ স্বৈৰাচাৰীশাসন আশা নকৰোঁ বাবে তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিলোঁ উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 2023 বৰ্ষৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল যে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত যি আৱেগিক ধাৰণা, সেই আৱেগ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ জটিল চিন্তা ক্ষমতা সেয়া ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই গৈছে। অৰ্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি যদি এই জটিল চিন্তা ক্ষমতা ক্ৰমান্বয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে, তেন্তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জটিল চিন্তা ক্ষমতা নথকা এজন যুৱ প্ৰজন্মক আমি কিদৰে গণ্য কৰিম সবলীকৰণ হৈছে বুলি, আমি কিদৰে গণ্য কৰিম তেওঁ সবল বুলি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটখনলৈ যদি আমি চাওঁ, তেন্তে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰত্যেকজন নেতাৰে একোটা থাকে সামাজিক মাধ্যমৰ সেনাবাহিনী, যাক কোৱা হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰ্মি বুলি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰ্মি বা সামাজিক মাধ্যমৰ আৰ্মিত যোগদান কৰি এজন যুৱকে যদি তোমালোকে মোক ভোট দিয়া, মই তোমালোকক মিঠাতেল বুলি কোৱা নেতাৰ সম্পূৰ্ণ সেই সেনাবাহিনীৰ অংশ হৈ পেলাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অপপ্ৰচাৰ বা প্ৰপগেণ্ডা বিয়পোৱাত ব্যস্ত হয় আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁ ধন উপাৰ্জন কৰে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাক আমি কিদৰে গণ্য কৰিম এক আত্মসংস্থাপন ৰূপে, তাক আমি কিদৰে গণ্য কৰিম আমি সবলীকৰণ ৰূপে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমান আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে 2014 বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় সবলীকৰণ আঁচনি তথা NSSৰ দৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱ সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি 1947 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোটিয়ে টকা ব্যয় কৰিছে। আজিখনৰ চৰকাৰী পক্ষই যেতিয়া যিসমূহ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰায় সংখ্যকে বহিৰাগত কোম্পানী, সেই কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত যদি আজি যুৱ সবলীকৰণ আৰু সংস্থাপনৰ বাবে নিৰ্ভৰ হ'বলগীয়া হ'ল, তেন্তে চৰকাৰে ইমান বছৰে ব্যয় কৰা কোটিয়ে যুৱ সংস্থাপনৰ নামত যিখিনি টকা ব্যয় কৰিলে সেই টকাখিনি তেওঁলোকে শৰাত পাতিলে বুলি আজি সদনৰ মজিয়াত স্বীকাৰ কৰক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে KPMGয়ে 2024 বৰ্ষত প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰে যে বৰ্তমান সময়ত কেৱল মাত্ৰ 2% সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আয় উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিৰ উপাৰ্জন স্থায়ী ৰূপত বৰ্তি থাকে। অৰ্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই আত্মসংস্থাপন কেতিয়াও স্থায়ী ৰূপত আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক সংস্থাপনৰ বাদ বুলিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই আয় কোনো স্থায়িত্ব নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি সাম্প্ৰতিক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া 2023 বৰ্ষত প্ৰায় 13,000তকৈ অধিক যুৱকে আত্মহত্যা কৰিছে, তেতিয়া এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ অসম ৰাজ্যত প্ৰায় 33 লাখ নিবনুৱা আজিও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰে এনে এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাটো চৰকাৰৰ চূড়ান্ত গাফিলতি আৰু চৰকাৰৰ নিয়োগ দিয়াত অক্ষমতাকে প্ৰকাশ কৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমাক প্ৰয়োজনীয়তা আছে এনে নীতিৰ, এনে আঁচনি যাৰ জৰিয়তে আজি প্ৰত্যেকজন যুৱকে নিজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জটিল চিন্তা কৰিব পৰা, সমাজৰ সামূহিক কল্যাণ কৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰে। আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়াহে কিন্তু হ'ব প্ৰকৃততে যুৱ সবলীকৰণ, তেতিয়াহে কিন্তু হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰত্যেকজন যুৱকৰ আত্মসংস্থাপন। আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকে এই যি আজি বিধেয়ক, সেই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে দৰাচলতে এই যুৱ সবলীকৰণ আৰু নতুন আত্মসংস্থাপনৰ ধাৰণাটোক সম্পূৰ্ণ বিকৃত ৰূপে উপস্থাপন কৰি নিজৰ সম্পূৰ্ণ বিফলতা থাকিব বিচাৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ মলয়া জাগত ভাহি অহা সামূহিক উন্নতিৰে সমগ্ৰ বিশ্ব উজ্জ্বলতাৰ দিশে ধাৱবান হোৱাৰ সময়তে তৃতীয় বিশ্বৰ এখন উন্নয়নশীল দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অতি পিছপৰা ৰাজ্য অসমৰ এজন ভুক্তভোগী নাগৰিক হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ যে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, যিসমূহ পদক্ষেপ কোনো সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, বৰঞ্চ প্ৰকৃত বাস্তৱিক পদক্ষেপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব। আৰু শেষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাম আজিখনৰ উত্থাপিত বিধেয়কখন অসমৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত বাতিল কৰিবলৈ। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। In the words of Rupkor Jyoti Prasad Agarwala, who once stated, and I quote, "Rupantorehe jagat dhuniya kore," unquote. This indicates that change manifests beauty in the world. And today, respected speakers, sir, in the present context via social media, we mean change which brings power, we mean change which brings revolution, and we mean change that enables each and every individual to raise voice against all the odds.
Greetings, respected Speaker Sir and the August House. Respected Speaker Sir, one of the esteemed members from the opposition claimed about lack of empowerment due to lack of traditional empowerment as a result of excessive social media uses. But respected House, today it is the social media tools like Synteria itself which enables the SME's traditional books to be stored and conserved, and in the present horizon, not just for the present gradient and the present generation, but eventually for the future. And this at the same time will empower the youth to thrive into their own roots, culture and belonging, and show their empowerment of the traditional and the entire SMEs community into the globe. And therefore, respected House, understanding this, standing in full favor of the bill, in the contemporary context, social media has opened a new horizon towards empowerment and self-employment of the youth. Now, respected House, moving on to my constructive arguments, my arguments consist of the following few divisions, and within this stipulated time, I'm going to convince the House that supporting this bill today is the true win of this discussion and eventually the true win of the nation. The first argument talks about the community and belonging. Respected House, prior to the times of COVID-19 pandemic, when a member of the LGBTQ community thrives for their own rights and own rules, they are barely discriminated and eventually and immediately tortured. And as per surveys and data, it clearly claims that 84% of the Indian youths today are deprived of their own rights, own belongings, and are immediately and brutally tortured and discriminated. But respected Speaker Sir, after the COVID-19 pandemic, due to the enhanced and engrossed use of social media, this has enabled the youth, especially belonging to the LGBTQ community and especially those belonging to the rural areas and the marginalized ones, have enabled them to talk about their own mental health interventions, about their own issues and about their own rights and belongings in social media platforms. And this, understanding this vocal empowerment provided by social media today, respected Speaker Sir, standing in full favor of the bill proposed by the leader of the Treasury today. Respected House, the second argument talks about the second fragment of the topic, that is self-employment. Respected Speaker Sir, the Indian economy today is known as the jobless economy. And at such a context, when this Indian economy, where the youth of this generation, due to the use of social media, can enable themselves into fashion designing via social media apps and promote their own talent and their own executives. Similarly, respected Speaker Sir, the bakers and the artisans enables themselves to expose themselves in online platforms. This eventually leads to monetizing, promoting their own employment skills, and that thereby leading to their own employment skills. And therefore, respected Speaker Sir, this not only creates self-employment but runs a family and eventually inspires the community. And even after this, if the esteemed members of the opposition do not agree, then let me clarify that denying the truth does not change the truth. The third argument talks about the cognitive functioning and cognitive empowerment. Respected House, Israeli author Yuval Noah Harari, in his book 21 Lessons for the 21st Century, talked about the 4 C qualities of a student's life, that is communication, collaboration, criticism and creativity. And in contrast to this, UNESCO states that social media apps like Answers, social media apps like Brenula comprises of all these qualities, and eventually where communication leads to voicing, collaboration leads to connecting, creativity leads to employing, and eventually criticism leads to critical thinking analysis, thereby holistically creates employment and empowerment for the youth. And therefore, respected Speaker Sir, towards the end, I would like to request the House to decide wisely, because in your decision rests the future of our nation. Thank you. নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন অসমৰে শেহতীয়া বাজেটত যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ উদ্ভাৱনী শক্তি অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা তথা ব্যৱসায়িক চিন্তাক সাকাৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিবলৈ ষ্টাৰ্টআপৰ নামত পুঁজিৰ আবণ্টন হয় মাত্ৰ 60 কোটি টকা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ নামত পুঁজিৰ আবণ্টন হয় মাত্ৰ 90 কোটি টকা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মাহেকত 1250 টকাকৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি প্ৰদান কৰিবলৈ আবণ্টন কৰা হয় 5000 কোটি টকা তেতিয়াই যুৱ প্ৰজন্মৰ আত্মসংস্থাপনৰ শব্দটো কৰবাত থানবান হৈ পৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গোলকীয় প্ৰেক্ষাপটত কোডিং পিক্সেল নামৰ মাৰ্কিন প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি সামাজিক মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত 90% ষ্টাৰ্টআপে প্ৰতিষ্ঠাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰতে যেতিয়া বন্ধ হৈ পৰে যেতিয়া এটা সফল ফেচবুক আৰু এটা সফল ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰতিষ্ঠানৰ বিপৰীতে থাকে হাজাৰ হাজাৰ মাইস্পেচ ফ্ৰেণ্ডষ্টাৰ ভাইনৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠান যাৰ বিফলতাৰ কথা আজিৰ সদনত আলোচনা কৰা নহয় তেতিয়াই থানবান হৈ পৰে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষই কোৱা সেই নতুন দিগন্তৰ স্বপ্নটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি মাধ্যমৰ জৰিয়তে সফলতাৰ তুলনাত বিফলতাৰ হাৰ
অধিক সেই এক অনিশ্চয়তা মাধ্যমৰ জৰিয়তে নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বিচৰা সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সৈতে সেয়েহে আমি একমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰিলোঁ বিৰোধী পক্ষৰ আসন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ বক্তাসকলে নিজেই উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ সৈতে নিজৰে দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট নহয়। তেওঁলোকে সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা উল্লেখ কৰিলে সঁচা, কিন্তু সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত আমি কি দেখিছোঁ? আমি দেখিছোঁ কৰোণা মহামাৰীয়ে তছনছ কৰি যোৱা এখন অৰ্থনীতি, য'ত নিবনুৱা সমস্যাই মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে, অথচ য'ত প্ৰয়োজন আছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ সংস্থাপন আৰু সবলীকৰণৰ বাবে এক প্ৰয়োজন আছিল শিক্ষা নীতিৰ, য'ত প্ৰয়োজন আছিল উপযুক্ত বিকাশ নীতিৰ, কিন্তু তাৰ সলনি আমি দেখিছোঁ পুঁজিবাদ আৰু হিতাধিকাৰীৰ জৰিয়তে কোঙা কৰি তোলা এখন সমাজ। চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ তথ্য মেলি লৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ 22.3% জনসাধাৰণৰ ডিজিটেল লিটাৰেচিটো বাদেই জেনেৰেল লিটাৰেচি অৰ্থাৎ সাধাৰণ সাক্ষৰতাৰ অভাৱ, তাৰ লগতে 26.8% যুৱ প্ৰজন্মই ইণ্টাৰনেটৰ সঠিক 26.8% যুৱ প্ৰজন্মহে কেৱল মাত্ৰ ইণ্টাৰনেটৰ সঠিক জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ। তাতোতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে তাৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ 14.3%হে মহিলা। তাতোতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইণ্ডেক্সত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান 193খন দেশৰ ভিতৰত 105 নম্বৰত। বিশ্ব বেংকৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ 77 লাখ ঘৰত এতিয়াও বিজুলী সংযোগৰ পৰা বঞ্চিত। এই বৃহৎ সংখ্যক লোকক একাকৰীয়া কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সংস্থাপন আৰু সবলীকৰণ হৈছে বুলি কোৱা আৰু বগামূলা পকিলে গাজৰ বুলি কোৱা একেই কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ তৃতীয়গৰাকী সদস্যই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কিদৰে সজাগতা তথা জ্ঞানৰ প্ৰসাৰ হৈছে তাৰ এখন ছবি আমাৰ মাজত দাঙি ধৰিলে। কিন্তু আমি দ্বিতীয়খন ছবিত দেখিছোঁ জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' প্ৰস্তুতৰ নামত কাৰোবাৰ বাবে ৰামৰ পুত্ৰ হৈ পৰে লাভাকোচা, কাৰোবাৰ বাবে ৰহাৰ ৰহেদৈ, টিপামৰ ভাদৈ আৰু হলগুৰিৰ আঘুনি বাই হৈ পৰে গদাধৰ সিংহৰ পত্নী। তেতিয়া কিন্তু নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ জ্ঞানৰ প্ৰসাৰ হ'ব নোৱাৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ কেইবাগৰাকী সদস্যই এইখন অসমৰে কেইগৰাকীমান উদ্যমী ব্যক্তি তথা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ মাৰ্কেটিঙৰ কথা কৈ আত্মসংস্থাপনৰ কথা কৈ থৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকক আপোনাৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এইখন অসমতে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰসাৰিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ ব্যৱসায়ী ৰেকেট, যাৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমত দৰ দাম কৰা হয় মোৰ দেশত দেৱী বুলি পূজা কৰা যুৱতী তথা নাৰীৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেয়া কেতিয়াও আত্মসংস্থাপন হ'ব নোৱাৰে, সেয়া কেতিয়াও সবলীকৰণ হ'ব নোৱাৰে, সেয়া কেতিয়াও নতুন দিগন্ত হ'ব নোৱাৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সবলীকৰণৰ কথা আলোচনা কৰিলে আমি সামাজিক সবলীকৰণৰ কথা ক'ব লাগিব। যেতিয়া প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলত গৈ কোনোবা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে ভিডিঅ' প্ৰস্তুতৰ নামত সুৰাৰ ৰাগীত উদ্ভণ্ডালি কৰে, সেয়া সামাজিক সবলতা হ'ব নোৱাৰে। আজি মানসিক সবলীকৰণৰ কথা ক'ব লাগিব। পিউ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ তথ্য অনুসৰি 65% যুৱ প্ৰজন্মই সামাজিক মাধ্যমৰ মানসিক অতিশয্যাৰ বলি হৈছে, সেয়া কেতিয়াও মানসিক সবলীকৰণ হ'ব নোৱাৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইমানখিনি আলোচনা, ইমানখিনি তথ্য, ইমানখিনি প্ৰমাণ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো যদি সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষই নিজৰ মততে অটল হৈ থাকিব বিচাৰে, তেন্তে অসমীয়া ফকৰা যোজনাৰে তেওঁলোকক সোঁৱৰাই থৈ যাব পালে ভাল পাম। অকৰা উঠিলে মৈত লাগে সোৱাদোৱা, সাধ্য নাই কাৰো তাক সহজে নমোৱা। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিটো সময়ত অসমৰ বজাৰত ছনী, JBL আদিৰ দৰে বিদেশী কোম্পানীসমূহে ভাৰতবৰ্ষৰ হেডফোনৰ বজাৰখনত দপদপাই আছিল, সেই সময়তে অমৰ গুপ্তা আৰু সমীৰ মেহতাই নিৰ্মাণ 2016 চনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বট কোম্পানীটোৱে সেই বিদেশী কোম্পানীসমূহক অতিক্ৰম কৰি অসমৰ বজাৰৰ সমাদিত্ব প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যুৱ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমৰ যি গুৰুত্ব, এই গুৰুত্ব কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি, আৰু নোৱাৰি বাবেই আজি সদনৰ উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই গ্ৰহণ কৰিছোঁ সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ আসন। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সন্মানীয় তৃতীয়গৰাকী বিৰোধী পক্ষৰ বক্তাই হেল্লদোষ্টৰ মাজতে যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমক বিচাৰি পালে, তেতিয়া তেওঁ জনাই দিব, আপোনাৰ জৰিয়তে সন্মান সহকাৰে জনাই দিব পাৰিলে ভাল পাম। আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগতে অনলাইন সামাজিক মাধ্যম ইউটিউবৰ জৰিয়তে এজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱক, যিজন যুৱক ফিজিক্সৱালা নামেৰে বৰ্তমান পৰিচিত, সেই যুৱকজনে যেতিয়া ফিজিক্সৱালা নামেৰে এটা শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ফিজিক্সৱালা প্ৰদান কৰা বিনামূলীয়া শিক্ষাই যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইতিবাচক আৰু যোগাত্মককাৰী সুবিধা লাভ কৰিলে, তেতিয়াই সেই ফিজিক্সৱালা হৈ পৰিল ভাৰতবৰ্ষৰ এক সৰ্ববৃহৎ ইউনিকৰ্ণ, অৰ্থাৎ 100 কোটিকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা এক এডুকেশ্যনেল ষ্টাৰ্টআপ, যাৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমে দেখুৱাই দিলে যে যুৱ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে শৈক্ষিকভাৱে সামাজিক মাধ্যমে এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব। আৰু সেইবাবে আজি সদনৰ উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিলোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি সেইখন অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিখন তিনিচুকীয়া জিলাতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নয়নজ্যোতি শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে, যিজন নয়নজ্যোতি শইকীয়াই
নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত দিয়া ৰন্ধন প্ৰকৰণ ব্যঞ্জনে যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ৰন্ধনকৰ্মী বিকাশ খান্নাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াৰ দৰে এটা সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত নিজকে এজন প্ৰতিষ্ঠিত ৰন্ধনকৰ্মী হিচাপে চিনাকি দি আহিছে আৰু সেই নয়নজ্যোতি শইকীয়াৰ কাহিনী আমাক স্পষ্ট কৰি দিয়ে কিদৰে সামাজিক মাধ্যমে যুৱ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ জীৱনৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইখন অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ কথা যিখন শিৱসাগৰ জিলাতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল উপমন্যু বৰকাকতি নামৰ এজন যুৱক যিজন উপমন্যু বৰকাকতিয়ে প্ৰস্তুত কৰা উল্লাস নামৰ সেই চাহ উদ্যোগটোৰ কথা যিটো উদ্যোগ কেৱল মাত্ৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে নহয় সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত চাৰ্ক টেংকৰ দৰে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদিয়ে গৈ যেতিয়া 10 কোটিতকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ 10 কোটিতকৈ অধিক টকা বিনিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ অসম গৌৰৱ বঁটা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল তেতিয়াই বুজি উঠিলে যে সামাজিক মাধ্যমে বৰ্তমান প্ৰজন্মটো কিদৰে এক নতুন দিগন্তৰ দিশে ধাৱিত হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় সদৰ শেষত সামাজিক মাধ্যমৰ উত্থানত যি ব্যৱসায়িক সফলতাৰ সুখ বৰ্তমান সময় বিশ্বই দেখিছে তাক দেখা পাই মোৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী সেইষাৰ বাণীলৈ মনত পৰিল য'ত অসম কেশৰীগৰাকীয়ে কৈছিল জাক ডেকাতে জাক আজি জাক আগ্নেয়গিৰি উগাৰি জাক এলাহৰ গাঁঠি ভাঙি গুৰি কৰি কৰ্মৰ ধাৰেৰে ধৰণী ঢাক ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন পবিত্ৰ সদনৰ মাজমজিয়াত যেতিয়া চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্য এগৰাকীয়ে জাজেছ অৰ্থাৎ বিচাৰক মণ্ডলীক সম্বোধন কৰে তেতিয়াই স্পষ্ট হৈ উঠে যে চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যগৰাকীৰ জ্ঞানৰ গভীৰতা কিমান মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ উপৰোক্ত চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে যুৱ প্ৰজন্মৰ উন্নতিৰ কথা কৈ যেন আকাশত চাংহে পাতিব খুজিছে কিয়নো যি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱস্থাই হতাশা মানসিক চাপ মানসিক অসুস্থতা আৰু নিদ্ৰাহীনতাৰ দৰে মাৰাত্মক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সামাজিক মাধ্যম ব্যৱস্থাই কেতিয়াও যুৱ সমাজক উন্নতি সাধন কৰিব নোৱাৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত সামাজিক মাধ্যমে যুৱ প্ৰজন্মৰ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ দিশত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে তেনেহ'লে আজি সদনৰ মাজমজিয়াত চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে প্ৰথমে 3টা কাৰ্য সম্পাদন কৰক প্ৰথম বিখ্যাত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক মাধ্যমৰ অধিক ব্যৱহাৰৰ বিপদক লৈ দিয়া সতৰ্কবাণীসমূহক ভুল বুলি ঘোষণা কৰক দ্বিতীয় যদি সামাজিক মাধ্যম আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ এক সোপান হয় তেনেহ'লে ভাৰতীয় কৰ্মহীনতা প্ৰতিবেদন অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া আউট অফ ৱৰ্ক ৰিপৰ্ট 2025 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত 2.8 কোটিৰো অধিক শিক্ষিত যুৱক কৰ্মসংস্থাপনহীন অৱস্থাত দিন অতিবাহিত কৰা লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰম সংস্থা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন 2025 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত শিক্ষিত যুৱকৰ নিবনুৱাৰ হাৰ 46% বৃদ্ধি হোৱাটো মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰক তৃতীয় যদি সামাজিক মাধ্যম যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হয় তেনেহ'লে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিক্টিম ৰিপৰ্ট 2025 বৰ্ষৰ তথ্যসমূহক প্ৰত্যাখ্যান কৰক কিয়নো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 2025 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 30% যুৱক সামাজিক মাধ্যমৰ আসক্তিৰ ফলত মানসিক অসুস্থতাত ভুগিছে লগতে উক্ত বৰ্ষৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিক্টিম ৰিপৰ্টত উল্লেখিত তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 45% যুৱক সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে অনলাইন নিৰ্যাতনৰ চিকাৰ হৈছে যদিহে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই 3টা কাৰ্য তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যসকলৰ আজিৰ বিধায়কখনে সঁচাকৈ মোক আচৰিত কৰিছে যে এওঁলোকে দেখিও নেদেখাৰ ভাও ধৰি গান্ধাৰী হ'ব খুজিছে নে চকু ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো এওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে সেয়েহে চৰকাৰী পক্ষৰ দলপতিগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰা বিধায়কখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিলোঁ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ আসন গ্ৰহণ কৰিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়া চীন আৰু ইৰাণৰ দৰে কেইবাখনো দেশত সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা সীমিত কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত আজি সদনৰ মজিয়াত চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে উক্ত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে যুক্তিসংগত নহয় সেয়েহে সুস্থ মগজু সবল যুক্তি আৰু সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণে পুনৰবাৰ বিৰোধিতা কৰিলোঁ এনেধৰণৰ এক বিধেয়কৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ট্ৰাষ্ট ছাৰ্ভে 2025 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 71% যুৱক ভুৱা তথ্য আৰু অপপ্ৰচাৰৰ চিকাৰ হৈছে ভ্ৰান্ত সংবাদে সমাজত বিভাজন আৰু ঘৃণা বৃদ্ধি কৰিছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগে সঁচা জ্ঞান লাভৰ কথা আজি চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় বক্তাজনে ক'লে সেই সামাজিক মাধ্যম ব্যৱস্থাই আজি যুৱ প্ৰজন্মলৈ সংশয় নমাই আনিছে এয়া কোনো সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপন নহয় এয়া হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ আন্ধাৰ য'ত সৰ্বাধিক সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে অনন্ত সময় সামাজিক মাধ্যম
মাধ্যমত বিনষ্ট কৰি আত্মসংস্থাপনহীনতাৰ চিকাৰ হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় বক্তাসকলক অনুৰোধ জনাম যে আহক আপোনালোকে এখন যোগাত্মক দৃষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ বিধেয়কৰ উত্থাপন কৰক য'ত যুৱ সমাজক সামাজিক মাধ্যমৰ উন্মাদনাত আকৃষ্ট নকৰি গুণগত শিক্ষা প্ৰদান দক্ষতা উন্নয়ন আৰু সঁচা অৰ্থত সবলীকৰণ কৰাৰ দায়িত্বহে পালন কৰা হয় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ আমিও সমৰ্থন জনাম তেনেধৰণৰ এক বিধেয়কৰ শেষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰী পক্ষৰ সন্মানীয় সদস্যসকলক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে আজি উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন তেওঁলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰা উচিত কিয়নো ই যুৱ প্ৰজন্মৰ সবলীকৰণ আৰু আত্মসংস্থাপনৰ দিশত প্ৰতিবন্ধকতাৰহে সৃষ্টি কৰে ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ মহামান্য সদন নমস্কাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ এগৰাকী বক্তাই আমাক অলপতেই জনাই থৈ গ'ল যে কিদৰে ফিজিক্সবালাৰ জৰিয়তে এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিলে কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চকু কপালত উঠিল যেতিয়া আমি আইনী তদন্তৰ মতে গম পালোঁ যে ফিজিক্সবালাই সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ পৰা কিমানজন ব্যক্তিয়ে এইবাৰ কোনটো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত স্বীকৃতি পালে বা ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু আইনী তদন্তত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰসকল মাজৰ 90%ই তেওঁলোকৰ তাত কেৱল মাত্ৰ UPSCৰ দৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক আৰু মূল পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ইণ্টাৰভিউ আৰু নীট আদিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কেৱল এখন টেষ্ট পেপাৰহে লয় অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মটোলৈ ভুৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰি যুৱ প্ৰজন্মক যে কোচিং নহ'লে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা পাছ কৰিব নোৱাৰি তেনে এক বাতাবৰণলৈ লৈ যায় অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় এজন যুৱকে নিজৰ সবলীকৰণৰ বাবে গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ এক ভয়াৱহ অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমাক সন্মানীয় চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে কৈ থৈ গ'ল যে সামাজিক মাধ্যমে বৰ্তমান সময়ত আত্মসংস্থাপনৰ দিশত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় যদি সামাজিক মাধ্যমে আত্মসংস্থাপনৰ দিশত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে তেনেহ'লে কিয় সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকে কৈ থৈ যোৱা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমৰ দ্বাৰা জনপ্ৰিয় হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ফেচবুক একাউণ্টত পোষ্ট দিয়ে যে অন্ততঃ শেষত গৈ মই এটা চৰকাৰী চাকৰি পালোঁ অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় সেই সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা স্বাৱলম্বী হোৱা ব্যক্তিসকলে এটা চৰকাৰী চাকৰি আশাত যদি হাবুডুবু খাই মৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ মানি ল'ম যে সামাজিক মাধ্যমে আমাক এক স্থায়ী আমাক আত্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইবাবে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি পবিত্ৰ সদনত উত্থাপন কৰা বিধেয়কখন তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰিছোঁ বিৰোধী পক্ষৰ আসন অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টো ক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমৰ মালিকীস্বত্ব কাৰ হাতত আছে সামাজিক মাধ্যমসমূহ মূলতঃ মালিকীস্বত্ব আছে পুঁজিপতি গোষ্ঠীটোৰ হাতত অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমত আপুনি মই কি চাম সেয়া আমাৰ হাতত নাথাকে সেয়া থাকে পুঁজিপতি গোষ্ঠীটোৰ হাতত তেওঁলোকে এক বিশেষ এলগৰিথমৰ জৰিয়তে দিনটোৰ কোনখিনি সময়ত আমালৈ কি তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব সেয়া ভাগ কৰে যাৰ বাবে তেওঁলোকে অধ্যক্ষ মহোদয় একমাত্ৰ অৰ্থনৈতিক মুনাফাৰ বাবে বিভিন্ন ভুৱা বাতৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেপেৰুৱা বাতৰিয়ে আমাৰ সামাজিক মাধ্যম বা আমাৰ মোবাইলটোৰ পৰা আমাক বিকৃত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আজি তেওঁলোকৰ মেমৰি ৰিলেটেড ৰিজন অৰ্থাৎ মগজুৰ যি কাৰ্যক্ষমতা সেয়া বহুত হ্ৰাস পাইছে সেই কথা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণ হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় তৃতীয়টো ক্ষেত্ৰ হৈছে চৰিত্ৰ হনন আৰু মানসিক অশান্তিৰ দৰে ঘটনা অধ্যক্ষ মহোদয় ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা 2023 চনত প্ৰকাশিত তথ্যত প্ৰমাণ পাইছে যে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰি বহুতে নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে বহু ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ হনন বা মানসিক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় পিউ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি 2007 চনত যি যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আত্মহত্যাৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 6.8% সেয়া 2021 চনত অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰায় 11%লৈ বৃদ্ধি পাইছে অধ্যক্ষ মহোদয় এয়া কেনেধৰণৰ সবলীকৰণ তেওঁলোকৰ বাদে আজি কোনো সদনত কোনেও বুজি পোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় যুৱ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিসমূহ আঁচনি লয় তাত মূলতঃ 4টা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেয়া হৈছে শিক্ষা স্বাস্থ্য অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা আৰু সামাজিক অংশগ্ৰহণ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি শিক্ষাৰ নামত নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ৰিভিউৰ প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰা 57% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগতকৈ পৰীক্ষাত বেয়া ফলাফল কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় স্বাস্থ্যৰ নামত ষ্টেটিষ্টাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি এজন ছাত্ৰই দিনটো 3 পৰা 4 ঘণ্টা সময় সামাজিক মাধ্যমত দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ মনোযোগৰ ক্ষমতা আটাইতকৈ কমি পৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ নামত সামাজিক মাধ্যমৰ লগত জড়িত মাত্ৰ 1% ব্যক্তিয়েহে স্থিৰ এটা উপাৰ্জনৰ অংশ কৰিব পাৰিছে বাকীসকলে অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সময়ৰ পাছত তেওঁলোকৰ সকলো উপাৰ্জনৰ উৎস হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু লাহে লাহে সমাজখনৰ পৰা ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটি আদিত ভুগি আঁতৰি গৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এনেবোৰ কাৰণৰ পাছতো যদি তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমক যুৱ সবলীকৰণৰ আত্মসংস্থাপনৰ কথা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ ভাষাৰেই ক'বলৈ পালে ভাল পাম
কয় বিশ্বৰ শৰীৰত পংগু অংগ হ'লে বিশ্বই জানো ভাল পাব। আমি পংগু হ'ব নোৱাৰোঁ, সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব লাগিব, কিন্তু নিজস্ব বুদ্ধিমত্তাৰে, নিজস্ব জটিল চিন্তাৰ ক্ষমতাৰেহে। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ সন্মানীয় সদন। অধ্যক্ষ মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি সদনত তৰ্ক আগবঢ়োৱা তাৰ্কিকসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আজি অসমৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি আমাৰ এই অঞ্চললৈ তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আহি আমাক আজি তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা আমাৰ মাজত উপস্থাপন কৰিলে, তাৰ কাৰণে মই সকলো তাৰ্কিকক আমাৰ ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত ফলাফল আহি পৰিছে। আমি পোনপ্ৰথমে আজিৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ঋত্বিক্ষ্ণা বৰা আৰু বাস্তৱ গগৈক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলত আমি ৭,০০০ টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ। বঁটাসহ ৭,০০০ নগদ ধন। আমি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দলক পুৰস্কৃত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাট, যুগান্তৰ মাধৱ শইকীয়া আৰু অনন্যা শইকীয়া। তেওঁলোকক নগদ ধন হিচাপে ৮,০০০ টকা আগবঢ়োৱা হৈছে, লগতে এটা বঁটা। এয়া দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল আজি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাট। এইবাৰ আমি শ্ৰেষ্ঠ দল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অনল আকাশ বৰা আৰু অনুপ্ৰেৰণা মহন্তক সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে অনল অংকুশ বৰা আৰু অনুপ্ৰেৰণা মহন্ত, তেওঁলোকে নগদ ধন ১০,০০০ টকা লাভ কৰিছে আৰু এটা চলন্ত বঁটা। ই চলন্ত বঁটা কাৰণ আমি পিছৰ বছৰ আকৌ এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম, গতিকে ই চলন্ত বঁটা। এইবাৰ আমি তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় লখিমপুৰৰ ছাত্ৰ ভাগ্যজ্যোতি দত্তক পুৰস্কৃত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তেখেতে নগদ ধন হিচাপে লাভ কৰিছে ৬,০০০ টকা আৰু এটা বঁটা। আমি তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ ত্ৰিবেণী বৰা, তেওঁক সন্মুখলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক হিচাপে ত্ৰিবেণী বৰাই লাভ কৰিছে ৮,০০০ টকা আৰু এটা বঁটা। আজিৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উৎপলজ্যোতি বৰা, তেখেতক সন্মুখলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে নগদ ধন হিচাপে লাভ কৰিছে ১০,০০০ টকা আৰু এটা বঁটা। এয়া উৎপলজ্যোতি বৰা, আজিৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ তাৰ্কিক। আমি তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ।